అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏఎం ట్యుటోరియల్స్. మనం ఇప్పుడు టెట్ 2024 1A 28 టు 2024 అంటే ఫిబ్రవరి 28న ఈ ఇయర్ ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన టెట్ పేపరు చూద్దాం. మన ఛానల్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం 5 ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎవరైనా ఆ పేపర్స్ ఇంకా చూడకపోతే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ యొక్క లింకు డిస్క్రిప్షన్లోనూ అండ్ కామెంట్స్లోనూ ఇస్తాము, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది 6th మోడల్ పేపర్ అన్నమాట. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్రింది వారిలో పిల్లల పెంపక శైలులను గూర్చి పరిశోధనలు చేసిన వారు. ఆప్షన్స్: గాల్టన్ మరియు గొడ్డార్డ్, హాత్వే మరియు మెకెన్లీ, బ్రోనర్ మరియు టెర్మన్, బామ్రిండ్ మరియు బ్లాక్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, బామ్రిన్ మరియు బ్లాక్. Diana Baumrind, an American psychologist, is known for her research on parenting styles. She identified 3 main parenting styles: authoritarian, permissive, authoritative. Mormon's work focus on the effects of parenting styles on children's development and behavior. So option 1 Mormon మరియు బ్లాక్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల సాధనపై కంప్యూటర్ ఆధారిత అభ్యసన ప్రభావంను అంచనా వేయదలిచాడు. అతని కంప్యూటర్లో వైరస్ రావటం వలన ప్రయోగం వైఫల్యం చెందినది. ఇందులో పరతంత్ర చరం. ఆప్షన్స్: ఉపాధ్యాయుడు, కంప్యూటర్ వైరస్, కంప్యూటర్ ఆధారిత అభ్యసన, విద్యార్థి సాధన. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, విద్యార్థి సాధన. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ సినారియో the dependent variable is the achievement of students, which is the outcome or result being measured or observed. The teacher wants to access the impact of computer aided learning on student achievement, making achievement the dependent variable. So achievement of students ఆన్సర్ అవుతుంది. The stage at which self-concept in children starts is infancy, early childhood, later childhood, adolescence. పిల్లల్లో స్వీయ భావన లేక ఆత్మభావన ప్రారంభమయ్యే దశ. ఆప్షన్స్: శైశవ దశ, పూర్వ బాల్య దశ, ఉత్తర బాల్య దశ, కౌమార దశ. ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2, పూర్వ బాల్య దశ అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ begins to develop in early childhood around the age of 2 to 3 years old. At this stage, children starts to develop a sense of identity, understand their relationship with others, formulate beliefs about themselves. This early self-concept is influenced by interactions with family, caregivers, and environment. Question number 4. According to Kohlberg, stage of obedience to avoid punishment is found in this stage: pre-conveniential level first stage, pre-conveniential level second stage, conveniential stage third stage, post-conveniential level fifth stage. కోల్బర్గ్ ప్రకారం శిక్షను తప్పించుకోవడానికి పిల్లలు విధేయత చూపడం ఈ దశలో కనబడుతుంది. ఆప్షన్స్: పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి 1వ దశ, పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి 2వ దశ, సంప్రదాయ స్థాయి 3వ దశ, ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయి 5వ దశ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1,
పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి 1వ దశ. ప్రీ కన్వెన్షనల్ లెవెల్ ఫస్ట్ స్టేజ్. లారెన్స్ కోయిల్బర్ theory of moral development process that individuals progress through stage of moral reasoning. The first stage, obedience and punishment orientation, pre-conventional level first stage, is characterized by a focus on avoiding punishment and obeying rules to avoid negative consequences. At this stage, individuals prioritize obedience to authority figures and seek to avoid punishment rather than considering the moral applications of their actions. Question number 5. According to Erikson, the children between 6 to 12 years will face the following psychological conflict. Options: generativity, stagnation, integrity, despair, role identity, role conflict, ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫియారిటీ. ఎరిక్సన్ ప్రకారం సుమారు 6 నుండి 12 సంవత్సరాల మధ్య పిల్లలు ఎదుర్కొనే మనోసాంఘిక క్లిష్ట పరిస్థితి. ఆప్షన్స్: ఉత్పాదకత, స్తబ్దత, సమైక్యత, నిరాశ, పాత్ర గుర్తింపు, పాత్ర సందిగ్ధం, శ్రమశీలత, నూన్యత. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, క్రమశీలత, నూన్యత. సో ఇండస్ట్రీ inferiority. According to Erikson's theory of physical development, children between 6 to 12 years old face the conflict of industry versus inferiority. During this stage, children develop skills and competencies, risk feeling inadequate or incompetent. This stage is critical in developing a sense of self-worth and confidence in their abilities. Question number 6. One of the following is a verbal test. Options: draw a person test, Raven's progressive matrices, Army beta test, Binet-Simon ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్. క్రింది వానిలో శాబ్దిక పరీక్ష. ఆప్షన్స్: డ్రా ఏ పర్సన్ టెస్ట్, రావెన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాట్రిసెస్, ఆర్మీ బీటా పరీక్ష, బినే సైమన్ ప్రజ్ఞా పరీక్ష. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, బినే సైమన్ ప్రజ్ఞా పరీక్ష. Binet-Simon intelligence test. The Binet-Simon intelligence test is a verbal test which accesses cognitive abilities such as reasoning, comprehension, and language skills through verbal questions and tasks. Question number 7. Cumulative rating scale was prepared by Thurston, Gutman, Likert, Bogardus. క్యుములేటివ్ రేటింగ్ స్కేల్ను రూపొందించిన వారు. ఆప్షన్: థర్స్టన్, గట్మన్, లైకర్ట్, బోగార్డస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ 2, గట్మన్. ఆప్షన్ 2, గట్మన్. గట్మన్ క్యుములేటివ్ రేటింగ్ స్కేల్ని రూపొందించారనమాట. Question number 8. Raju asked his father to buy a cycle, but his father denied. Then Raju made friendship with a person having cycle and satisfied by riding his friend's cycle. The defense mechanism used by Raju is options: rationalization, repression, regression, compensation. రాజు తన తండ్రిని సైకిల్ కొనివ్వమని అడిగాడు, కానీ అతని తండ్రి నిరాకరించాడు. దాంతో రాజు సైకిల్ ఉన్న వ్యక్తితో స్నేహం చేసి అతని సైకిల్ తొక్కడం ద్వారా సంతృప్తి చెందాడు. ఇక్కడ రాజు ఉపయోగించిన రక్షక తంత్రం
ఆప్షన్స్ హేతుకీకరణ, దమనం, ప్రతిగమనం, పరిహారం. ఆప్షన్ 4 పరిహారం ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. కంపెన్సేషన్. Compensation is right answer. Raju is using the defense mechanism of compensation. When Raju's father denied his request for a cycle, Raju could not directly express his frustration or anger. Instead, he formed a friendship with someone who had a cycle and satisfied his desire by riding his friend's cycle. This behavior allows Raju to compensate for the unfulfilled desire by finding an alternative way to achieve a similar satisfaction. So, compensation is right answer. Question number 9. Begum neither wants to go to school nor wants to be scolded by her mother at home for not attending to school. The conflict of Begum in this context. Approach, evidence, avoidance, approach, avoidance, డబుల్ అప్రోచ్, అవాయిడెన్స్. బేగంకు పాఠశాలకు వెళ్ళాలని లేదు, అలాగని పాఠశాలకు వెళ్ళనందుకు ఇంటి వద్ద అమ్మతో తిట్లు తినాలని లేదు. ఈ సందర్భంలో బేగం సంఘర్షణ. ఆప్షన్స్ ఉపగమ, పరిహార, ఉపగమ, పరిహార, ద్వి ఉపగమ, పరిహార. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 ఉపహార. అవాయిడెన్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళాలని అనుకోవట్లేదు, అలాగే తిట్లు కూడా తినాలని అనుకోవట్లేదు కాబట్టి. సో రెండు అవాయిడెన్స్లోనికి వస్తాయి అన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. One of the following is applied action research to education. Options Stephen Covey, Williamson, Stephen Hack, కెమిస్. చర్యాత్మక పరిశోధనను విద్యారంగానికి అన్వయించిన వారు. ఆప్షన్స్ స్టీఫెన్ కోరే, విలియమ్సన్, స్టీఫెన్ హాక్, కెమిస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 స్టీఫెన్ కోరే. ఆప్షన్ 1 స్టీఫెన్ కోరే. Stephen Covey is known for applying action research to education. He was a pioneer in using action research in educational settings, focusing on collaborative and participatory approaches to improve teaching and learning. So, option 1 Stephen Covey is the right answer. Question number 11. Theory of hierarchy of needs was proposed by Kimball Young, Harlock, Rogers, మాస్లో. అవసరాల అనుక్రమణిక సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించిన వారు కింబాల్ యాంగ్, హర్లాక్, రోజర్స్, మాస్లో. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ 4 మాస్లో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Abraham Maslow proposed the theory of hierarchy of needs in 1943. This theory suggests that human beings have different types of needs which are hierarchically arranged in a pyramid. The needs are psychological needs. Psychological needs, example, basic needs like food, water, shelter, etc. Second one, safety needs. Safety needs, example, security and protection. Next, third, love and belonging needs. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ కనెక్షన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఎస్టీమ్ నీడ్స్, ఫోర్త్ వన్ ఎస్టీమ్ నీడ్స్, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ రికగ్నైజేషన్. ఫిఫ్త్ వన్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ నీడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్ గ్రోత్, ఫుల్ఫిల్మెంట్. సో అబ్రహం మాస్లో
థియరీ ఆఫ్ హైరార్చీ ఆఫ్ నీడ్స్ని ప్రపోజ్ చేశారనమాట. ఆప్షన్ 4 రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ లా ఆఫ్ perpetual organization. Options: law of closure, law of exercise, law of effect, law of readiness. క్రింది వానిలో ప్రత్యక్ష వ్యవస్థాపన నియమం. ఆప్షన్స్: పూరణ నియమం, అభ్యాస నియమం, ఫలిత నియమం, సంసిద్ధత నియమం. దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 పూరణ నియమం, లా ఆఫ్ క్లోజర్. The law of closure is a law of perpetual organization which states that people tend to perceive incomplete shapes of figures as complete. This law was formulated by the Max Wertheimer, a Getchell psychologist in the early 20th century. It suggests that our brains tend to fill in gaps and complete missing information to create a coherent and meaningful whole. So, option 1, law of closure, is right answer. Question number 13. Vijay remembers any concept by doing it experimentally. The memory of Vijay is options: passive memory, active memory, immediate memory, rote memory. విజయ్ ఏ విషయాన్నైనా ప్రయోగపూర్వకంగా చేసి గుర్తుంచుకుంటాడు. విజయ్ స్మృతి నిష్క్రియాత్మక స్మృతి, క్రియాత్మక స్మృతి, తక్షణ స్మృతి, బట్టి స్మృతి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2 క్రియాత్మక స్మృతి. అంటే ఏ పనైనా చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటాడు కాబట్టి. ఆప్షన్ 2 యాక్టివ్ మెమరీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Vijay's approach to remembering concepts by doing them experimentally indicates that he uses active memory. Active memory involves engaging with information, manipulating it, and using hands on experiences to encode and retain information. This approach helps to create meaningful concepts and associations, making it easier to recall information later. So, option 2 active memory is the right answer. Question number 14. Operant conditioning theory is also known as instrumental conditioning, connectionism, bond theory, S-type theory. కార్యసాధక నిబంధన సిద్ధాంతమును ఇలా కూడా అంటారు. ఆప్షన్స్: పరికరాత్మక నిబంధన, సంధానవాదం, బంధ సిద్ధాంతం, ఎస్ రకం సిద్ధాంతం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 పరికరాత్మక నిబంధన, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కండిషనింగ్. ఆపరెంట్ conditioning theory developed by the B.F. Skinner is also known as instrumental conditioning. This theory explains how behavior is modified by its consequences, such as rewards or punishments. The term instrumental refers to the idea that behavior is instrumental in achieving a desired outcome or reward. So, instrumental conditioning is the right answer. Question number 15. Author of the book Social Learning and Personality Development is Likert, Erikson, Bandura, Freud. సోషల్ లెర్నింగ్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గ్రంథ రచయిత. ఆప్షన్స్: లైకర్ట్, ఎరిక్సన్, బందూరా, ఫ్రాయిడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 బందూరా ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3. Albert Bandura wrote the book Social Learning and Personality Development in 1963.
This book outlines is social learning theory, which proposed that people learn new behaviors, attitudes, and knowledge by observing and imitating others. Bandura's work challenged traditional behaviorist theories and emphasized the role of observation, imitation, and reinforcement in learning. So, option 3, Bandura, సోషల్ లెర్నింగ్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్ని రాశారనమాట. అకార్డింగ్ టు వైగోట్స్కి, హయ్యర్ మెంటల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ రీజనింగ్, క్వశ్చనింగ్, కంపేరింగ్, అబ్జర్వింగ్. వైగోట్స్కి ప్రకారం క్రింది వానిలో ఉన్నత మానసిక ప్రక్రియ అనగా 1 వివేచన, ప్రశ్నించడం, పోల్చుట, పరిశీలన. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 వివేచన. అంటే ఆప్షన్ 1 రీజనింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. లెవ్ వైగోట్స్కీ, ఏ రష్యన్ సైకాలజిస్ట్, believed that higher mental process are complex cognitive functions that emerge through social interactions and language. According to Vygotsky, higher mental process include reasoning, logical thinking, and problem solving. Next, planning. Next, problem solving. Next, decision making. These processes are considered higher mental process. Question number 17. The theory of generalization related to transfer of learning was proposed by options W.C. Bagley, Thorndike, Wertheimer, చార్లెస్ జెడ్. అభ్యసన బదలాయింపుకు సంబంధించిన సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించిన వారు ఆప్షన్స్ W.C. బాగ్లే, థార్న్డైక్, వర్దిమర్, చార్లెస్ జెడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 చార్లెస్ జెడ్. చార్లెస్ జెడ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో థియరీ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ చార్లెస్ జెడ్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్. అంటే సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతంను చార్లెస్ జెడ్ ప్రతిపాదించారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కర్వ్ ఈజ్ ఫ్లక్చుయేషన్, ప్లాట్యూ, సైకలాజికల్ లిమిట్, ఇనిషియల్ స్పిరిట్. అభ్యసన వక్రంలో చివరి దశ చాంచల్యము, పీఠభూమి, శారీరక హద్దు, ప్రారంభ స్ఫూర్తి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 శారీరక స్ఫూర్తి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సైకలాజికల్ లిమిట్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో అభ్యసన వక్రంలో చివరిగా ఉండే దశ శారీరక హద్దు అంటే సైకలాజికల్ లిమిట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. In creative stages, a sudden occurrence of a solution to a problem is happened in options preparation stage, verification stage, stage of insight, latent stage. సృజనాత్మకత దశలో సమస్యకు అకస్మాత్తుగా పరిష్కారం స్ఫురించే దశ ఆప్షన్స్ సన్నాహక దశ, నిరూపణ దశ, అంతర్దృష్టి దశ, గుప్త దశ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ 3 అంతర్దృష్టి దశ అంటే స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్. ఆప్షన్ 3 స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్. ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఆహా మూమెంట్ ఈజ్ ద క్రియేటివ్ స్టేజ్ వేర్ ఏ సడన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ solution to a problem happens. This stage is characterized by a sudden flash of understanding, a new perspective or connection, a creative solution or idea. This stage often occurs after a period of incubation or unconscious processing, where the mind has been working on the problem in the background. So, stage of insight is the right answer. Question number 20. Model of
Intelligent theory was proposed by options Gardner, Thorndike, Guilford, Spearman. ప్రజ్ఞా స్వరూప సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించిన వారు గార్డెనర్, థార్న్డైక్, గిల్ఫర్డ్, స్పియర్మన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3, గిల్ఫర్డ్. గిల్ఫర్డ్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ థియరీ. ప్రజ్ఞా స్వరూప సిద్ధాంతాన్ని గిల్ఫర్డ్ ప్రతిపాదించారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. డిస్గ్రాఫియా ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ డిజేబిలిటీ, స్పీచ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ, రీడింగ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ, రైటింగ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ. డిస్గ్రాఫియా అనేది గణితపరమైన వైకల్యం, భాషణాపరమైన వైకల్యం, పఠనపరమైన వైకల్యం, రాతపరమైన వైకల్యం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, రాతపరమైన వైకల్యం. రైటింగ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ. Dysgraphia is a learning disability that affects an individual's ability to write and spell. It can manifest in difficulties with handwriting, typing, spelling, organizing thoughts on paper, writing coherent sentences and paragraphs. Dysgraphia is a specific learning disability that is separate from other learning disabilities, such as dyslexia. Dyslexia అంటే రీడింగ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ అండ్ డైస్కాల్కియా అంటే మ్యాథమెటికల్ డిజేబిలిటీ. సో ఆప్షన్ 4, రైటింగ్ రిలేటెడ్ డిజేబిలిటీ అంటే డిస్గ్రాఫియా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. కరెక్ట్ సెంటెన్స్ రిగార్డింగ్ నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్. In this, counselor plays key role. Solution to the problem in given by counselor only. This was introduced by F.C. Thorne. This is known as client-centered counseling. అనిర్దేశిక మంత్రణము గురించి సరైన వాక్యం. దీనిలో మంత్రణకుడు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాడు. సమస్యకు సరైన పరిష్కారం మంత్రణకుడే చెప్తాడు. దీన్ని ఎఫ్సి థార్న్ ప్రవేశపెట్టాడు. దీనిని సహాయార్థి కేంద్రిత మంత్రణం అంటారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ 4, దీనిని సహాయార్థి కేంద్రిత మంత్రణం అంటారు. ఆప్షన్ 4. దిస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్. నాన్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్, ఆల్సో నౌన్ యాజ్ క్లయింట్ సెంటర్డ్ కౌన్సిలింగ్, ఈజ్ అన్ అప్రోచ్ డెవలప్డ్ బై కార్ల్ రాగర్స్. This approach focuses on the client's self-directed growth and exploration, with the counselor playing a facilitative role. So correct answer వచ్చి this is known as client-centered counseling. Question number 23. In this type of leadership, decisions will be taken by members only. Lesser fair leadership, participatory leadership, democratic leadership, authoritarian leadership. ఈ రకమైన నాయకత్వంలో సభ్యులే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆప్షన్స్ జోక్యరహిత నాయకత్వం, సహభాగి నాయకత్వం, ప్రజాస్వామ్య నాయకత్వం, నిర్దేశిత నాయకత్వం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1, జోక్యరహిత నాయకత్వం. ఆప్షన్ 1, లెస్సర్ ఫెరీ లీడర్షిప్. సో జోక్యరహిత నాయకత్వంలో సభ్యులే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ఇన్పుట్ డివైస్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ సెన్సార్, మ్యాగ్నెటిక్ డైస్, స్పీకర్, మానిటర్. ఆప్షన్ 2, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్. క్రింది వాటిలో ఇన్పుట్ డివైస్ ఆప్షన్ సెన్సార్, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, స్పీకర్, మానిటర్. సో ఇన్పుట్ డివైస్ అడిగారు కాబట్టి ఇన్పుట్ పరికరం. సో ఆప్షన్ 1, సెన్సార్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అంటే ఇది స్టోరేజ్ డివైస్ అవుతుంది. స్పీకర్ అంటే అవుట్పుట్ డివైస్, అంటే మనకి సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ డివైస్. మానిటర్ కూడా మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చూపిస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అవుట్పుట్ డివైస్. సో సెన్సార్ ఒకటే
ఇన్పుట్ డివైస్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ LAN ఈజ్. LAN విస్తరణ రూపం లాంగ్వేజ్ ఎనేబుల్డ్ నెట్వర్క్, లోకల్ అండ్ నేషనల్ నెట్వర్క్, లాంగ్ యాక్సెస్ నెట్వర్క్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఆప్షన్ 4 local area network is the right answer. LAN, local area network, refers to a computer network that spans a small geographic area, typically within a building or a campus. It connects devices such as computers, printers, and servers, allowing them to communicate and share resources. So, local area network, LAN, is the right answer. Question number 26. The percentage of seats reserved for class 1 in private schools under the RTE Act 2009 for children for underprivileged backgrounds. ఆర్టీఈ 2009 ప్రకారం ప్రైవేటు పాఠశాలలో పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల పిల్లలకు 1వ తరగతిలో కేటాయించవలసిన సీట్లు. ఆప్షన్స్ 25%, 30%, 40%, 50%. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1, 25%. 25% is right answer. The Right to Education RTE Act 2009 mandates the private schools reserve 25% of their seats for children belongs underprivileged backgrounds, including scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, children with disabilities, children from economically weaker section. The provision aims to promote social inclusion and diversity in private schools, ensuring that children from disadvantaged backgrounds have access to quality education. So, 25% is right answer. Question number 27. The NCF 2005 prescribed no homework up to class 2. After that, the number of hours in a week can be allotted for homework in class 3. ఎన్సిఎఫ్ 2005 ప్రకారం 2వ తరగతి వరకు ఎటువంటి ఇంటి పని సూచించలేదు. అయితే ఆ తరువాత తరగతి 3వ తరగతి నుండి వారానికి ఎన్ని గంటలు హోంవర్క్ కేటాయించవచ్చు? ఆప్షన్స్ 1 గంట, 2 గంటలు, 3 గంటలు, 7 గంటలు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2, 2 గంటలు. The National Curriculum Framework NCF 2005 recommends no homework for children up to class 2, a gradual introduction to homework from class 3 onwards, with a suggested maximum of 2 hours of homework per week. This recommendations aims to reduce the burden on young children, encourage a love for learning, allow children to engage in play, exploration, and other activity outside of school. Question number 28. The target year to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary schools according to NEP 2020 is. NEP 2020 ప్రకారం ప్రాథమిక పాఠశాలలో సార్వత్రిక పునాది అక్షరాస్యత మరియు సంఖ్యా జ్ఞానాన్ని సాధించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న సంవత్సరం. ఆప్షన్స్ 2025, 2030, 2035, 2028. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1, 2025. 2025 నాటికి ప్రాథమిక పాఠశాలలో సార్వత్రిక పునాది అక్షరాస్యత మరియు సంఖ్యా జ్ఞానాన్ని సాధించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారనమాట. 2025 లోపల ఇవి కంప్లీట్ చేయాలని ఎన్ఈపి 2020లో అనుకున్నారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. అండర్ జగనన్న విద్యా కానుక ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిఫార్మ్స్ గివెన్ టు స్టూడెంట్స్ ఈజ్. ఆప్షన్స్ 1 pair, 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs. జగనన్న విద్యా కానుక క్రింద విద్యార్థులకు ఇచ్చే యూనిఫామ్ల సంఖ్య 1 జత, 2 జతలు, 3 జతలు, 4 జతలు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3, 3 జతలు, 3 pairs. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన గవర్నమెంట్, పాత గవర్నమెంట్లో జగనన్న విద్యా కానుక అని ఉండేది.
ఈ స్కీమ్ని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన గవర్నమెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేసి దీన్ని ఏమని పెట్టిందంటే స్టూడెంట్ కిట్. ఈ స్కీమ్ యొక్క ప్రజెంట్ కొత్త నేమ్ ఏంటంటే, పాత గవర్నమెంట్లో జగనన్న విద్యా కానుక అని ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్లో స్టూడెంట్ కిట్ అని చెప్పి సేమ్ అవే ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ ఏమేమైతే ఐటమ్స్ ఇచ్చిందో ఐటమ్స్ అన్నీ ఇస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ కిట్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో సార్ చూద్దాం. 3 pairs ఆఫ్ యూనిఫామ్స్, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ షూస్, 2 pairs ఆఫ్ సాక్స్, ఏ బెల్ట్, ఏ బ్యాగ్, టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ వర్క్ బుక్స్, ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఐటమ్స్. సో ఇవన్నీ కలిపి స్టూడెంట్ కిట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. పాత గవర్నమెంట్లో జగనన్న విద్యా కానుక అని ఉండేదన్నమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. దీక్ష వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. దీక్ష ప్రారంభించబడిన సంవత్సరం. ఆప్షన్స్ 2016, 2017, 2018, 2020. 2016, 2017, 2018, 2020. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 2, 2017 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. 2017లో దీక్షని ప్రారంభించారు. దీక్ష అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. దీక్ష ఫుల్ ఫామ్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఈజ్ ఏ నేషనల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లాంచ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ MHRD, Government of India in 2017. Diksha aims to provide a digital infrastructure for teachers and students, offer access to quality educational resources, facilitate online learning and professional development, enhance teacher training and capacity building. సో దీక్షని 2017లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందనమాట. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మేము కొత్తగా విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ట్రై చేసామన్నమాట. సో ఇలాగా మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉందా, లేకపోతే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ 5 పేపర్స్ పెట్టాము, అలాగా మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉందా చెప్తే ఆ విధంగా మేము కంటిన్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వీడియోని లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ AM Tutorials. థ్యాంక్ యూ.